वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। छात्र छात्राएं, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण में समास व्याकरणांश के बारे में पढ़ेंगे। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देने की विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देने की विधि को समास कहते हैं। రెండు లేక రెండు కంటే ఎక్కువ పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉండేటువంటి పదాలను కలిపి ఒక పదంగా రాసేటువంటి పద్ధతిని సమాస అని పిలుస్తాము. ఉదాహరణకు రాజా కా కుమార్, రాజా ఒక పదము, కుమార్ ఒక పదము. మరి రాజా కా కుమార్ అనేటువంటి రాజా కుమార్ అనేటువంటి ఈ రెండు పదాలను మనము కలిపి రాజ్ కుమార్ అని ఒక పదంగా రాస్తూ ఉన్నాం. అలా ఒక పదంగా రాసినటువంటి రాజ్ కుమార్ ఆ పద్ధతిని మనం ఏమంటామంటే సమాస అని పిలుస్తాము. दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द में बना देने की विधि को समास कहते हैं. समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को खंडित करके पहले जैसी अवस्था में पहुंचा देने की विधि को समास विग्रह कहते हैं. మరి విగ్రహ వాక్యం రాస్తూ ఉంటాం. దేన్నంటాం విగ్రహ వాక్యం అని? సమస్త పదకు ఖండిత కరికే. రాజకన్యా అనేటువంటి ఒక పదం ఉంది. మరి అందులో రాజా ఒక పదము, కన్యా ఒక పదము విడదీసి రాజాకి కన్యా, రాజకన్యా అనేటువంటి పదాన్ని విడదీసి రాజాకి కన్యా అని రాసేటువంటి ఆ పద్ధతిని మనం ఏమంటాము? విగ్రహ వాక్యం. माने समास विग्रह कहते हैं. समस्त पद को खंडित करके पहले जैसी अवस्था में पहुंचा देने की विधि को समास विग्रह कहते हैं. छात्र छात्राएं, समास कितने प्रकार के हैं? समास 6 प्रकार के हैं. वे हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास. अव्ययीभाव समास आपको मालूम है. अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या है? अव्यय माने आपको मालूम है अविकारी शब्द है. जिसका विकार ना होता वही अविकारी शब्द है. मारनటువంటి పదాలు लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं. जो शब्द उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं. नथिंग बट अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान अव्ययी हो और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं. మరి ఏ సమాసంలో అయితే మొదటి పదం ప్రధాన అవ్యయమై ఉండి మరియు క్రియా విశేషణ రూపం కలిగి ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని మనము అవ్యయీభావ సమాస అని అంటాం. पहला पद प्रधान अव्यय అంటే ఏంటి? ఉదాహరణకు యథాశీఘ్ర, యథాశక్తి, प्रत्यक्ष ఇటువంటి పదాలు చూసుకుంటే के अनुसार, प्रत्यक्ष के सामने, शक्ति के अनुसार, शीघ्र के अनुसार, संदेह के बिना ఇటువంటి के अनुसार, के बिना, के सामने ఇటువంటి అవ్యయాలు గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. ఇలా విగ్రహ వాక్యంలో వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా పదంలో అవ్యయం మొదటి పదం పహలా పదం పూర్వ పదాన్ని కూడా అంటూ ఉంటాం. అవ్యయో ఉసే అవ్యయీభావ సమాస్ कहते हैं. ఆ పదాలను మనము అవ్యయీభావ సమాస్లో ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. अनदर वन क्रिया विशेषण का रूप हो. क्रिया विशेषण का रूप माने क्या है? हर, प्रति, भर, तक इటువంటి दिन दिन, हर दिन या प्रतिदिन, जीवन भर, मरण तक, पेट भर कर, जो है, ये है क्रिया विशेषण के रूप है. మరి ఇటువంటి పదాలు మనం చూసినప్పుడు కూడా ఆ పదాలను మనము अव्ययीभाव समास लो తీసుకోవచ్చు. ओके, अव्ययीभाव समास माने क्या है? जिस समास में पहला पद प्रधान अव्यय हो और क्रिया विशेषण का रूप हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं.
नेक्स्ट देखिए दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह के द्वारा अलग किया जाए। जिस समास में दूसरा पद प्रधान మరి అవ్యయభావ సమాసంలో మొదటి పద ప్రధానమై ఉంది, అవ్యయమై ఉంది ఉంటే అది అవ్యయభావ సమాసం। तत्पुरुष समास लो जिसका दूसरा पद प्रधान हो, क्या है? दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद या दूसरा खंड प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए दूसरा पद प्रधान कारक चिन्ह के द्वारा अलग किया जाए। कारक चिन्ह आपको मालूम है, कारक चिन्ह ఏంటి? कर्ता कारक चिन्ह ने कर्म कारक चिन्ह को कर्ण कारक चिन्ह से, संप्रदान कारक चिन्ह को अपादान कारक चिन्ह से, संबंध कारक चिन्ह का के की, अधिकरण कारक चिन्ह में पर, संबोधन कारक चिन्ह अरे अजी। మరి రెండో పదము ప్రధానమైనది కారక చిహ్నం ద్వారా విడదీయబడి ఉంటే ఆ సమాస तत्पुरुष समास అని అంటూ ఉన్నాము। यहाँ देखिए उदाहरण क्या है? देशभक्ति। उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं देशभक्ति में ये क्या है? पूर्व पद, भक्ति क्या है? उत्तर पद। पहला पद दूसरा पद कहते हैं ना, जो दूसरा पद है प्रधान, दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह के द्वारा अलग किया जाए। మరి ఇక్కడ భక్తి అనేటువంటి పదము ప్రధానమై ఉండి మెయిన్ గా తీసుకొని కారక చిహ్నం ద్వారా మనము విడదీయబడి ఉంటే అటువంటి సమాసం మనము तत्पुरुष समास అని పిలుస్తూ ఉన్నాము। చూడండి यहाँ देखिए जो दूसरा पद प्रधान, మరి दूसरा पद प्रधान అంటే ఇది ప్రధాన మెయిన్ గా తీసుకొని ఉన్నాం। ఇక్కడ చూడండి కారక చిహ్నాన్ని ఏ కారక చిహ్నాన్ని ఉపయోగించి ఉన్నాము? वो यूज హియర్ की कारक चिन्ह। ఎందుకని की कारक चिन्ह రాసాము? देखिए రాజ్యసభ ఒక వర్డ్ ఉంది, మరి రాజ్యసభ విగ్రహ వాక్యం ఏంటి? రాజా की सभा, राजा की सभा। ఎందుకని की రాసాం? సభ दूसरा పద, మరి సభ అనేటువంటి పదము స్త్రీలింగ పదం, భక్తి అనేటువంటి పదము స్త్రీలింగ పదం। మరి స్త్రీలింగ పదము కాబట్టి दूसरा पद प्रधान कहते हैं ना, सो स्त्रीलिंग కాబట్టి దానికి ముందు మనం ఏం రాస్తున్నాం? की कारक చిహ్నాన్ని ఉపయోగిస్తూ। छात्र छात्राएं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, మరి దీన్ని ప్రధానంగా తీసుకుంటున్నాము, कारक चिन्ह కూడా దాన్ని బట్టే రాస్తున్నాము। दूसरा पद प्रधान हो, कारक चिन्ह के द्वारा अलग किया जाए, మరి कारक చిహ్నం ద్వారా మనం अलग किया जाए విడదీసి రాస్తూ ఉన్నాము, అటువంటి సమాసం మనం తత్పురుష సమాసం అని అంటాం। మరి కారక చిహ్నం ద్వారా విడదీసి రాస్తున్నాము అన్నప్పుడు కారక చిహ్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు తెలిసినటువంటి కారక చిహ్నాలు 8 प्रकार के हैं। మరి వాటిల్లో we have 8 types, మొత్తం కూడా కారక 8 प्रकार के हैं। మరి 8 కారక చిహ్నాలు మనము ఈ తత్పురుష సమాసంలో ఉపయోగిస్తామా అని అంటే we won't use 2 types. Out of 8 types we won't use 2 types. మరి 8 రకాల్లో 2 మనము ఉపయోగించము। వేటిని మనం ఉపయోగించమో తెలుసుకుందాం। यहाँ देखिए कर्म तत्पुरुष, nothing but कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। You know that कर्म कारक चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक चिन्ह क्या है? को। మరి నేను అనేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకొని వచ్చేటువంటిది कर्म कारक चिन्ह को। మరి को ఉపయోగిస్తూ రాసేటువంటి విగ్రహ వాక్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు कर्म तत्पुरुष समास లో ఉంటుంది।
उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त, क्या है? स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग विग्रह वाक्य क्या है? स्वर्ग को प्राप्त, क्या है? स्वर्ग को ప్రాప్తి. మరి కో అనేటువంటి కారక చిహ్నాన్ని మనం ఉపయోగించున్నాం. కో అనేటువంటి కారక చిహ్నం ఏ కారకం? ఇక్కడ కర్మకారకం. స్వర్గమును పొందడం, నీవు అనే అర్థాలు వచ్చేటువంటివి కర్మకారక చిహ్నం. మరి అటువంటి కోని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాం. మరి ఇటువంటి అర్థంలో మనం విగ్రహ వాక్యం రాసినప్పుడు కారక చిహ్నాన్ని ఉపయోగించున్నాము కాబట్టి అది తత్పురుష సమాసం. నో డౌట్ కో కనపడగానే మీకు తెలిసిపోతుంది అది కారక చిహ్నం. సో తత్పురుష సమాస్. ఇంకాస్తంత డెప్త్గా మనం కనుక ఆలోచిస్తే మరి ఈ కో అనేటువంటిది మనకు నేను అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటిదిగా ఉండి కర్మకారక పేరు కలిగి ఉంది కాబట్టి దీనిని కర్మ తత్పురుష సమాస్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సుఖ్ ప్రాప్త్ क्या है? सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त. पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार को प्राप्त అంటే శరణ గత్, శరణకు గత్ అంటే ఈ విధంగా ఏవైతే ఉన్నాయో కో అనేటువంటి కారక చిహ్నాలను ఉపయోగించి మనం రాస్తున్నామో అటువంటి సమాసం మనము ఏమంటాము? తత్పురుష సమాస్ అని అంటాం. తత్పురుష సమాసంలో కూడా కర్మ తత్పురుష సమాస్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ कर्म कंप्लीटेड, कर्म कारक. नेक्स्ट कर्ण कारक. कर्ण कारक आपको मालूम है कर्ण कारक चिन्ह क्या है? कर्ण कारक चिन्ह से, చేత, విత్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. మరి హస్తలిఖిత क्या है? హస్తలిఖిత. హస్తలిఖిత అంటే హస్త అంటే ఏంటి? హాత్, హ్యాండ్. హస్తలిఖిత అంటే ఏంటి? హ్యాండ్తో రాయడము, చేతితో రాయడము. మరి హస్త సే, హస్త लिखित. विग्रह वाक्य क्या है? हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, చేతితో రాయడం. మరి తో అనేటువంటి అర్థం మీకు క్లియర్ గా అక్కడ అర్థం అనేటువంటిది వస్తూ ఉంది. మరి తో అనే అర్థం వచ్చినప్పుడు సేకి అదే కారక చిహ్న కరణ కారక చిహ్నం. ఓకే, తులసి కృత. తులసి కృత్ అంటే ఏంటి? తులసి దాస్ ద్వారా రచించినటువంటి రచన. తులసి సే కృత్. तुलसी से कृत. सो जो से नी విత్ మీనింగ్తో వచ్చినప్పుడు అది మనము కరణకారకలో తీసుకుంటాము. మరి కరణకారక ఉపయోగించి విగ్రహ వాక్యం రాసాము కాబట్టి అది కరణ తత్పురుష సమాస్ అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ यहाँ देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास. संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक चिन्ह क्या है? को. కో అంటే నథింగ్ బట్ కే లియే, కొరకు అనే అర్థం వచ్చేటువంటిది మనం ఏం తీసుకుంటాము? సంప్రదాన తత్పురుష సమాసంలో తీసుకుంటాం. అంటే నథింగ్ బట్ కే లియే. యా देखिए रसोई घर क्या है? रसोई घर. इसका विग्रह वाक्य क्या है? रसोई के लिए घर. रसोई के लिए घर. మరి రసోయి కే లియే ఘర్ అంటే ఏంటి? రసోయి ఘర్ అంటే ఏంటి? కిచెన్ రూమ్, వంట గది, వంట చేయడం కోసం ఉండేటువంటి గది అన్నమాట. మరి కే లియే ఫర్ అన్నటువంటి అర్థాన్ని మనం ఉపయోగించాం. అనదర్ వన్ యు సీ రాహ్ ఖర్చ్. రాహ్ కే లియే ఖర్చ్. రాహ్ కే లియే ఖర్చ్. మరి రాహ్ అంటే ఏంటి? వే, మరి దారిలో వెళ్ళడం కోసం పెట్టుకునేటువంటి ఖర్చ్, రాహ్ కేలియే ఖర్చ్. అటువంటి కేలియే అనేటువంటి సంప్రదాన కారకం ఉపయోగించాము. సో దట్ ఈస్ అ సంప్రదాన తత్పురుష సమాస్. కర్మకారకం ఉపయోగిస్తే కర్మ తత్పురుష సమాస్, కరణ కారకం ఉపయోగిస్తే కరణ తత్పురుష సమాస్.
మరి కేలియే కోను ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది संप्रदान तत्पुरुष समास। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। इस प्रकार सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। అంటే మీరు విగ్రహ వాక్యాన్ని తీసుకొని విగ్రహ వాక్యాన్ని విడదీసేటప్పుడు కేలియే అనేటువంటి కారక చిహ్నాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు దట్ ఈస్ అ సంప్రదాన్ తత్పురుష సమాస్। ఓకే, నెక్స్ట్ संप्रदान आफ्टर अपादान तत्पुरुष समास। अपादान क्या है? अपादान कारक चिन्ह क्या है? से అంటే నుండి అనేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకొని వస్తుంది। ఓకే, यहाँ से ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से, ऋण से मुक्त, ऋणम నుండి విముక్తి, నుండి। ध्यान दीजिए छात्र छात्राएं, నుండి అనే అర్థం వచ్చింది కాబట్టి దట్ కమ్స్ అపాదాన్ కారక చిహ్న। మరి అపాదాన్ కారక చిహ్న తీసుకొని మనం విగ్రహ వాక్యం రాసాం కాబట్టి అపాదాన్ తత్పురుష समास। ओके, जन्म रोगी, जन्म रोगी, जन्म से, जन्म से रोगी, जन्म నుండి పుట్టుక నుండి రోగి। మరి నుండి అనేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకొని మనము సే అనేటువంటి కారక చిహ్నం ఏదైతే ఉందో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ విగ్రహ వాక్యంలో అది మనకు అపాదాన తత్పురుష సమాస్ అని పిలుస్తాము। ఓకే, రైట్। इस प्रकार और संबंध तत्पुरुष समास देखिए। संबंध तत्पुरुष समास क्या है? మనకు సంబంధ కారక చిహ్నాలు ఏమున్నాయి? కా, కే, కి, మూడు ఉన్నాయి। राजकन्या, राजा की कन्या। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राज्यसभा, राजा की सभा। जलधारा, जल की धारा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। అంటే మీరు విగ్రహ వాక్యంలో సంబంధకారక ఏవైతే ఉన్నాయో కా, కే, కి వీటిని ఉపయోగించినప్పుడు ఆ సమాసాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే సంబంధ తత్పురుష సమాస్ అని పిలుస్తాము। ఓకే, సో ఈజీ। రాజ్ కుమార్, రాజ్ కుమారి, ఓకే, ఇటువంటి కారక చిహ్నాలన్నీ కూడా మనము సంబంధ తత్పురుష సమాస్లో ఉపయోగిస్తాము। నెక్స్ట్ అధికరణ తత్పురుష సమాస్। అధికరణ తత్పురుష సమాస్, అధికరణ కారక చిహ్నం ఏంటి? మే, పర్, ఈ రెండు కూడా అధికరణ కారక చిహ్నం। మరి చూడండి, ఆత్మవిశ్వాస్, ఆత్మ పర్ విశ్వాస్ క్యా హై? ఆత్మ పర్, ఆత్మ పర్ विश्वास, आत्मविश्वास पर अधिकरण कारक। सो अधिकरण तत्पुरुष समास। ग्रामवास, ग्राम में वास, में अधिकरण कारक। वास అంటే నివసించడం, మరి గ్రామంలో నివసించడం। మే అనేటువంటిది अधिकरण कारक। सो छात्र छात्राएं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह के द्वारा अलग किया जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। కారక చిహ్నాలను ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కారక చిహ్నంలో ఉండేటువంటి 8 రకాలలో 6 రకాలను మనము ఈ తత్పురుష సమాస్లో తీసుకుంటున్నాము। ఏమేమి తీసుకున్నాము? కర్మ తీసుకున్నాము, కరణ తీసుకున్నాము, సంప్రదాయం తీసుకున్నాము, అపాదాన్ తీసుకున్నాము, సంబంధ తీసుకున్నాము, అధికరణ తీసుకున్నాము। ఏవి తీసుకోలేదు? కర్తాకారక తీసుకోలేదు, సంబోధన కారక తీసుకోలేదు। కర్తాకారక నే తీసుకోలేదు, సంబోధన కారక అరే అజి తీసుకోలేదు। మిగతావన్నీ కూడా మనం ఈ తత్పురుష సమాస్లో వాక్యంలో విగ్రహ వాక్యం రాయడానికి తీసుకుంటున్నాము। ఓకే, కర్మ తత్పురుష సమాస్ అయితే మనకు కో, నేను అర్థంలో ఉపయోగించి రాసేటప్పుడు అది కోగా మనం విగ్రహ వాక్యంలో రాస్తాము। అలా రాసినప్పుడు ఆ సమాస్, ఆ తత్పురుష సమాస్ ఏమవుతుంది? కర్మ తత్పురుష సమాస్ అవుతుంది। ఉదాహరణకు స్వర్గ కో ప్రాప్త, పురస్కార్ కో ప్రాప్త, ఇస్ ప్రకారం। మరి కరణ తత్పురుష సమాస్ అంటే విగ్రహ వాక్యం రాసేటప్పుడు సే అనేటువంటి కారక చిహ్నాన్ని తీసుకొని చేత అనేటువంటి అర్థం వచ్చినప్పుడు
అది కరణకారక అవుతుంది కాబట్టి ఆ తత్పురుష సమాస్ని కరణ తత్పురుష సమాస్ అని పిలుస్తాము. ఉదాహరణకి హస్తలిఖిత్, తులసీకృత్, రేల్ యాత్ర. ఏ సమాస్ చెప్పండి? తత్పురుష సమాస్ కదా, రేల్ సే యాత్ర. మరి తత్పురుష సమాస్లో అగైన్ మరి సే ఉపయోగించారు కాబట్టి అది ఏ తత్పురుష సమాస్? రేల్ యాత్ర, రేల్ సే యాత్ర. మరి అక్కడ కరణకారక సే మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి అది కరణ తత్పురుష సమాస్. రేఖాంకిత్, రేఖా సే అంకిత్, రేఖా సే అంకిత్. అలా ముహు మాంగా, ముహు సే మాంగా. ఓకే, అటువంటి కారక చిహ్నాలు మనం కరణ తత్పురుష సమాస్లో తీసుకున్నప్పుడు దట్ కమ్స్ కరణ తత్పురుష సమాస్. నెక్స్ట్ సంప్రదాన తత్పురుష సమాస్. సంప్రదాన తత్పురుష సమాస్లో కో కేలియే అనేటువంటి మీనింగ్, కొరకు అనేటువంటి అర్థాన్ని వచ్చినప్పుడు తీసుకునేటువంటి तत्पुरुष समास संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। राह खर्च, राह के लिए खर्च। ఇటువంటి పదాలు के लिए అనేటువంటి అర్థంలో తీసుకుంటాము। నెక్స్ట్ అపాదాన కారక। అపాదాన కారక రుణ ముక్త। రుణ ముక్త माने రుణ से मुक्त, రుణము నుండి విముక్తి। అదే విధంగా జన్మ రోగి, జన్మ से రోగి, జన్మం నుండి రోగిగా ఉన్నాడు। ధన హీన్, ధన से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इस प्रकार అపాదాన కారక చిహ్న से నుండి అనేటువంటి అర్థం వస్తూ ఉన్నప్పుడు దట్ యు హావ్ టు టేక్ అపాదాన तत्पुरुष समास। चोर भय क्या है? चोर भय, चोर से भय। नरक भय, नरक से भय। అంటే సే అనేటువంటిది నుండి అనేటువంటి అర్థం వచ్చినప్పుడు అది అపాదాన కారక అవుతుంది। మరి అటువంటి కారక చిహ్నాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు అది अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष समास। यू नो संबंध कारक चिन्ह क्या है? का, के, की। राजकन्या, राजा की कन्या। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राज्यसभा, राजा की सभा। ओके। राजकुमार, राजा का कुमार। राजकुमारी, राजा की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। देशभक्ति, देश की भक्ति। ఇవన్నీ కూడా కాకి కేలను ఉపయోగించేటువంటి సమాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, విగ్రహ వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సంబంధ తత్పురుష సమాస్। ప్రేమ సాగర్, ప్రేమ కా సాగర్। ఓకే రైట్। నెక్స్ట్ అధికరణ తత్పురుష సమాస్। అధికరణ కారక చిహ్న ఏంటి? మే పర్। ఈ రెండు కూడా అధికరణ కారక చిహ్న। మరి అధికరణ కారక చిహ్న वाक्य में, विग्रह वाक्य में प्रयुक्त होने पर अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। पर क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह। ग्रामवास, ग्राम में वास। में क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह। रसमग्न, रस में मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। नराधम, नरो में अधम। ఈ విధంగా మే పర్ అనేటువంటి విగ్రహ వాక్యంలో ఉపయోగించినప్పుడు అది మనకు आ तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का उपयोग करते हैं और करण तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का उपयोग करते हैं और संप्रदान तत्पुरुष समास में को के लिए का उपयोग करते हैं और अपादान तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का उपयोग करते हैं। संबंध तत्पुरुष समास का, के, की कारक चिन्हों को उपयोग करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर। छात्र छात्राएं आपको अब मालूम हो गया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्ह के द्वारा अलग किया जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण जो है यहाँ आप अपनी पुस्तक खोलकर लिख लीजिए।